Steam power. Hello students. In this class, let us study about steam power plant. Steam power station. A steam power station converts heat energy of coal combustion into electrical energy. In a steam power plant or thermal power plant, steam is produced in the boiler by utilizing the heat of coal combustion. This steam is utilized to rotate the turbine. Thus, the alternator also rotates and thereby electrical energy is produced. This is how a steam power plant works. Now, let us see what are the factors to be considered while choosing the site for steam power station. The first factor is supply of fuel. Here, fuel is necessary for electricity production. So, the steam power station should be located near the coal mines so that the transportation cost for the fuel can be minimized. The next one is availability of water. Here, a steam turbine is used. So, the steam after striking the turbine, it is utilized again in the boiler. That is, by using a condenser, we can condense this steam back to water. So, this water is utilized in boiler and this water is again converted to steam and this steam is utilized to rotate the turbine. So, here this complete process is a closed cycle. Next point is transportation facility. The transportation facilities should be adequate enough to transport materials, machineries, etc. Next, cost and type of land. The cost of land should be reasonable and the type of land should be such that it should have sufficient bearing capacity. Next one, nearness to load centers. In order to reduce the transmission cost, the steam power plants should be located near the load centers. The last point is distance from populated areas. As huge amount of coal is burned in a steam power station, there will be smoke, fumes which pollute the surrounding area. So, this power plant should be in an area which is not very populated. So, the main components of thermal power stations are coal and ash handling arrangement, steam generating plant which includes boiler to convert water into steam, then other auxiliary equipments like superheater, economizer and air preheater. Third one is steam turbine, then alternator, feed water arrangement and cooling arrangement. This is the schematic arrangement of a steam power plant. So, നമ്മൾ നേരത്തെ different components കണ്ടു. ആ components ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ schematic diagramത്തിൽ ഉണ്ട്. So, first one coal and ash handling arrangement ആയിരുന്നു. So, it includes coal storage, coal handling plant, ash handling plant and ash storage. So, നമുക്ക് ഈ കോളിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. So, coal storage ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. Then coal handling plant. Coal handling plantil എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളിനെ pulverize ചെയ്യും. It undergoes pulverization. Pulverization means it is a process of making this coal into small pieces. അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ കോളിനെ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ എന്നാൽ മാത്രമേ ബോയിലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. ഫ്യൂവൽ വേസ്റ്റേജ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാതെ കോൾ മാക്സിമം കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പൾവറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കോളിനെയാണ് പൾവറൈസ്ഡ് കോൾ ആണ് ബോയിലറിലോട്ട് നമ്മൾ
ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി വരുന്ന സോ ബോയിലറിലാണ് നമ്മൾ കോള് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറിനെ സ്റ്റീം ആക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പം അവിടെ ആഷ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ ഈ ബോയിലറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലർ എഫിഷ്യൻസിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റിലോട്ടാണ് ആഷിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് ആഷ് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. സോ ബോയിലർ, സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ്, കോൾ ആൻഡ് ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. സെക്കൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് is steam generating plant. It includes boiler, superheater, economizer and air preheater. So ബോയിലറിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വാട്ടർ എപ്പോഴും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ആ വാട്ടറിനെ കോള് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്റ്റീം. ആ സ്റ്റീമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റീം ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ബോയിലറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറ്റ് സ്റ്റീമാണ്. നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ആണ് വേണ്ടത്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഡ്രൈ സ്റ്റീം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെന്റ് ആയ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലോട്ട് ഈ ഡ്രൈ സ്റ്റീമിനെ കൊടുക്കും. സോ ഇവിടെ ഈ ബോയിലറിൽ കുറെ അധികം വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും. ആ വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസിനാണ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോള് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസിലും കുറെ അധികം ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കും. സോ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ ഈ വെറ്റ് സ്റ്റീം കാണും. ആ വെറ്റ് സ്റ്റീമിനെ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ആക്കും. അതുകൂടാതെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമാണ് നമ്മൾ ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റീം ടർബൈനാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് അടുത്ത എക്യുപ്മെന്റിലോട്ട് പോകും. അതാണ് എക്കണോമൈസർ. എക്കണോമൈസറിൽ എപ്പോഴും ഫീഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ ബോയിലറിൽ വാട്ടർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എക്കണോമൈസറിലെ വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോയിലറിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ വാട്ടറിനെ അതായത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഫ്ലൂ ഗ്യാസിന്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് ആ വാട്ടറിനെ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ. സോ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിന് എയർ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോട്ട് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എയറിനെ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ ആ എയറിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ഹീറ്റ് എനർജി മാക്സിമം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിനെ ചിമ്നി കൂടെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ അതിനുശേഷം സോ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ കൊടുക്കും. ടർബൈനിൽ കൊടുക്കുമ്പം ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, സ്റ്റീം ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ കപ്പിൾ ചെയ്തേക്കുവാണ്. സോ ആസ് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ്സ്, ദസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. സോ ഈ ടർബൈനിൽ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റീം നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ടർബൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കണ്ടൻസറിൽ കൊടുക്കും. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് കണ്ടൻസറും കൂളിംഗ് ടവറും ഒക്കെ ഉള്ളത്. സോ കണ്ടൻസറിൽ എപ്പോഴും കോൾഡ് വാട്ടർ, ഒരു റിവറിൽ നിന്നോ കനാലിൽ നിന്നോ ഉള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ എപ്പോഴും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ കണ്ടൻസറിൽ ആ കോൾഡ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റീമിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. സോ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ സ്റ്റീം ബാക്ക് ടു വാട്ടർ ആവും. ഓക്കെ, സോ ആ വാട്ടർ നമുക്കൊരു പമ്പ് ചെയ്യാം, അതായത് തിരിച്ചിവിടെ ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ എക്കണോമൈസറിലോട്ട് കൊടുക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ബോയിലറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിനെ സ്റ്റീം ആക്കുന്നു, ആ സ്റ്റീം വീണ്ടും വാട്ടർ ആവുന്നു, അത് വീണ്ടും ബോയിലറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ആണ്. Next is the advantages of thermal power station. So fuel, അതായത് കോൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. സോ വിച്ച് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ചീപ്പ്.
പിന്നെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് either by rail or road and it requires less space as compared to the hydroelectric power station. Hydroelectric power station ഒരു hilly area, ഒരു high catchment area നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. So it requires less space as compared to hydroelectric and cost of generation is lesser than that of diesel power station. Next, disadvantages of thermal power station. Disadvantage is that it pollutes the atmosphere because by combustion process, smoke and fumes are generated which are exhausted to the atmosphere which causes atmospheric pollution. So അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ്. അതായത് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ കോൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. സോ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്.